इंद्र द्वय चक्षु मंथन जल निधि आज्ञा ये गोटे बेंगर कथा गोटे अद्भुत बेंग मन रखते आज्ञा बेंग गोटे अति सुंदर जीव गोटे भल जीव हूँ बेंग कहीं गोटे भल कथा मन रखिता आपण घर भितर जदि बेंगटीए पशि जाए आपण मैंने घौड़े दियंती ए बेंगटा को घौड़े दे साप पशिब बेंग घौड़े दे साप पशिब नाई सेमती करेनि कहीं साप पशिब कहीं पशिब साप बेंग आश्रय नवाई साप मुहर बंचापी आपण घरे पशि किसी क्षति करुच्ची आपणकर बेंग घौड़ेबेनि आउ हाँ जदि कुआडे यात्रा रे जाउचंती यात्रा समय रे जदि बेंगटीए देखंती ना भारी शुभ आज्ञा आउ गोटे कथा जदि कुआडे बाहरिला बेले बेंगटी बोबेई देला आहुरी शुभ मन रखिबे बेंग गोटे शुभ जीव अशुभ जीव केबे नुह बेंग आउ बेंग को केबे मारिबा को चेष्टा करिवेनी बहुत क्षतिकारक कहीं कथा कहली गोटे सुंदर कथा कहूची दंडकारण्य भगवान रामचंद्र दंडकारण्य रे बुलुचंती इमती बुलिला बेले सब ऋषि मानक संगे सांग होउचंती कथा होउचंती दंडकारण्य रे बुलुचंती अपूर्व अरण्य ना दंडकारण्य अति सुंदर अरण्य एमती बुलु 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 हठात तृषा लागिला राम को शोष हैला राम अनेइले कोठी कोन अछि देखिले गोटे सुंदर झरणाटीए बही जाउची काच केन्दु परी निर्मल जल सुंदर झरणा भगवान राम धीरे धीरे झरणा कूल को गले एवं ये झरणार जलटा को जिते चाहिए तलर पत्थर गुड़िक सब परिष्कार देखा पड़े माने एते स्वच्छ निर्मल जल झरणा कूल गछ गुड़िक सुंदर छाया प्रदान करुए राम को बहुत शांति लगिला से जगह राम धीरे धीरे झरणा पाखक जाउचंती पानी आनिकी पीबे गला बेले राम जानी नाहंती भगवान कर अजाणतरे रामंक पादटी आस्ते झरणा कूल गोटे बेंग बसी ता उपरे पादटी पड़ीगला आस्ते की पड़ी जोरे पड़ी तो सी मर जाता आस्ते की पड़ीगला पड़ीगला कष्ट है बेंग को बेंग विकल चित्कार करदेला कष्ट है किंतु चित्कार करदेला सीना चुप की रहिला किछि कहलानी भगवान राम पादटा को सांगे सांगे उठे आणले अनेले बेंगटा जाहु बंची किछि हेइनी किंतु राम को मध्य कष्ट हला कहीं भगवान केबे चाहंतिनी काहाकू निज तरफ कष्ट देवा पाई मो पाई अन्य जने कष्ट पाऊ एटा केबे भगवान चाहंतिनी भगवान को भी कष्ट हला निर्दोषी जीवटा ना दोष करिनी काहारी क्षति काहारी करिनी किंतु मो पाद पड़ी जिबा परे ता उपरे ताकू कष्ट हला ना उठे आणले पादटी ये बेंगटी तले बसीची प्रभु को मुह को अनैची राम कहिले अरे तू अच्छु मु तो देखी पारली नहीं तो पाद पकई देली तू पार्टी कलुनी बेंग कहला कौन पार्टी करी थांती प्रभु ना पार्टी कलुनी मु पाद तले पड़ी जी रक्षा कर एमती पार्टी गोटे कलुनी बेंग कहूची कहला हे प्रभु जेतेबेले मते सापटीए आक्रमण करे सेतेबेले डाके हे प्रभु मो ठाकुर रामचंद्र कोठी अछ मते रक्षा कर जेतेबेले आउ कोनोसी जीव मते आक्रमण करे मते खाई जिबा को बाहरे मु डाके हे प्रभु रामचंद्र मते रक्षा कर किंतु प्रभु मु जेतेबेले स्वयं आपण जेतेबेले मते पादरे माडी की धरिले का को डाकीबी कहंतु तो आपण विपदरे पड़िले मते रक्षा करबा पई आपण को डाके आपण जेतेबेले मते विपदरे माडी धरिले मु काहा को डाकी थांती कहंतु ता पड़ राम हसिले कहले बाहरे बेंग केडे सुंदर कथाटिए कहिलु ज्ञानी भक्त मंडली आपरे जो बेंगटी कथा कहबी ना ये गोटे मूल्यवान बेंगर कथा ए रामंक सहित संपर्कित देखंतु केडे सुंदर कथा ए बेंग कहिछि जेतेबेले लंका गड़रू सब असुर निपात हो गले रावण मरीगला कुंभकर्ण मरीगला इंद्रजित मरीगला सीता उद्धार सरीगला एणिकी विदाय पर्व फेरिबा लंकारु फेरिबे राम फेरिला बेले बोले इते बड़ लंका को आसिली एते बड़ युद्ध हैला किछि स्मारकी किछि गोटे स्मारकी नहीं कि जीवी ना
ଲଙ୍କାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି ନା। ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯା ଲଙ୍କାର ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଯୋଉଟା ପାଇବୁ, ତତେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ସେମିତିଆ ଜିନିଷଟେ ଧରିକି ଆସିବୁ, ତତେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା, କାରଣ ଲଙ୍କାରେ କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଲଙ୍କାକୁ ରାବଣ ମରିବା ପରେ ଏ ଲଙ୍କାଟାକୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦାନ କରିଦେଲି, ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରିଦେଲି, ତାକୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲି ଲଙ୍କାଟା ବିଭୀଷଣକୁ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ରାଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଫେରିବା, ଲଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇକି ଯିବି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ହନୁମାନ କୋଉଠିକି? ରାବଣ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେ ଏବଂ ରାବଣ ସିଂହାସନ ତଳେ ଗୋଟେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରଟେ ପଡିଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ଏ ପଥରଟା, ବିରାଟ ପଥର ଗୋଟିଏ। ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲା, ରାବଣ ସିଂହାସନ ତଳର ଏଇ ଯୋଉ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବି, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ପଡୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ରାବଣ ସହିତ ଏ ପଥରର ସମ୍ପର୍କ, ଆକୁ ନେଇଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାବଣ କଥା ଟିକେ ମନେ ରହିବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲା ପଥରଟାକୁ, ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କହିଲା ହନୁମାନ ଠିଆ ହ। ଚମକି ପଡିଲା, ଆରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯିଏ ତ ଥିଲେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ସିଏ ତ ମଲେଣି, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କହିଲା କିଏ ଠିଆ ହୁଅ ବୋଲି? ଅନେଇଲା, କୁଆଡେ କିଛି ଦେଖିଲାନି। ପଥରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଉଠେଇ ଦେଲା ଉପରକୁ, ଦେଖିଲା ତା ତଳେ ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପଥର ତଳେ ଥିଲା, ବିରାଟ ବେଙ୍ଗ। ଏ ବେଙ୍ଗ ଅନେଇଛି ହନୁମାନ ମୁହଁକୁ। କୋଉ କାଳୁରୁ ଏ ବେଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ପଥର ତଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ହନୁମାନ। ହନୁମାନ କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଆରେ ତୁ ସେଇ ପବନ ପୁଅଟି? ହନୁମାନ କହିଲା ହଁ। ତୋ ମା ନା ଅଞ୍ଜନାଟି? ହନୁମାନ କହିଲା ହଁ। ଏଇ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥଲୁ କି? କହିଲା ହଁ। ଆଉ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ପଥର ନବୁ ବୋଲି? କହିଲା ହଁ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ହନୁମାନ ଜାଣିଛୁ ମତେ? ହନୁମାନ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ତତେ ଜାଣିବି, ତୁ କିଏ କି? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି, କହିଲା ଶୁଣ ହନୁମାନ ମୁଁ କିଏ। ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଠି କହିଲା ବେଙ୍ଗ। କଣ କହିଲା? ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଚକ୍ଷୁ ମନ୍ଥନ ଜଳ ନିଧି ପଞ୍ଚାନନ ପଦ୍ମଜ ଶମ୍ଭୁ ଶୁକ୍ଳ ଗଳୈ ବିଚିତ୍ର ଗଗନମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଶୈଳ ପକ୍ଷୀ ଅଧରା ତଥା ହୈଗଣା ମିଷ୍ଟାମ୍ବୁଜ ବାରିଧି ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତେ ହେ ରଘୁପତେ ଦତାପହାରି ବିନା। ହନୁମାନ, ତୋ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ହାନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବେଙ୍ଗ କହୁଛି। ହନୁମାନ କହିଲା ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ତୋର ପୁଣି ସମ୍ମାନ? କହିଲା ପଥର ନବୁଟି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଯା ରାମକୁ ଡାକିଦବୁ, ତତେ ଯିଏ ପଠେଇଛି ନବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିବୁ, ଏ ପଥର ନବ, ନହେଲେ ପଥର ଛୁଇଁବୁ ତ ତୋ ଛାତି ପାଟିବ, ଯା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡର ମାରିଲା, ଫେରିଗଲା ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ପଥର ଆଣୁଥିଲି, ବେଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା, ଏମିତି ମତେ କହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ରାମ କହିଲେ ଚାଲ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ଏ ବେଙ୍ଗଟି ତା ଆଗ ଦି ଗୋଡକୁ ଏମିତି ଯୋଡି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ରାମ କହିଲେ ହଁ ମଣ୍ଡୁକ କୁହ। ବେଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡୁକ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲ କୁହ? ଏ ବେଙ୍ଗଟି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକେଇଲି, ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ନବା ପାଇଁ? ରାମ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ କାଳର ବେଙ୍ଗ? ରାମ କହିଲେ ନାଇଁ, ତମେ କୋଉ କାଳର? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ନା, ହଁ, ତାର କେଇଟା ଆଖି? ରାମ କହିଲେ 1000ଟା ଆଖି, ସହସ୍ର ନୟନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ନାଇଁ, ତାର ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଆଖି ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବେଙ୍ଗ କହୁଛି, ଗୌତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବା ପରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସିନା ତାର 1000ଟା ଆଖି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଆଖି ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ତୁ? ଆଉ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି,
ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦେବତା ଅସୁର ମିଶିକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ଆରେ ବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଉଥିଲା ତୁ କଣ ହେବେ ଟଉଥିଲୁ କହିଲା ତା ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାନନ ପଦ୍ମଜ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ କେଇଟା ଅଛି? ରାମ କହିଲେ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ରୁକ୍ ଯଜୁ ଶ୍ୟାମ ଅଥର୍ବ 4 ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଣ୍ଡ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରୁକ୍ ଯଜୁ ଶ୍ୟାମ ଅଥର୍ବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଦ ହେଲା ଶିଶୁ ବେଦ 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କହିଲା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଶୁକ୍ଳ ଗଳେଇ ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଶିବଙ୍କର ଗଳାଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ନା ନୀଳ। କାହିଁକି ନୀଳ ନା ବିଷ ପିଇଲା ପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା। କହିଲା ଶୁଣ ଶିବଙ୍କର ଗଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କେମିତି? ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲ। ରାମ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଉପରେ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ନୀଳାକାଶ। ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ଏଇ ଆକାଶଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ନୀଳ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକାଶଟା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ହେଇଥିଲା ଏ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଅଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଏ ଆକାଶର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାମ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ। ତମ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହଉଛି 15 ଦିନ ବଢୁଛି ଏବଂ 15 ଦିନ ଛିଡୁଛି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଛିଡି ଛିଡି ଯିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବଢି ବଢି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବଢା ନଥିଲା କି ଛିଡା ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରାମ ପଚାରିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆରେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଏଟା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ପାହାଡ ଗୁଡାକର ଡେଣା ଥିଲା। ଏ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଡି ପାରୁଥିଲେ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ହୟ ମାନେ ଘୋଡା। ଘୋଡା ଗୁଡାକର ଡେଣା ଥିଲା। ଘୋଡା ଗୁଡାକ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ମିଷ୍ଟାମ୍ବୁଜ ବାରିଧି ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ସଂସ୍କୃତ କହେ ଏ ଯୋଉ ବାରିଧି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁନା ତା ପାଣିଟା ପାଟିକି କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ମିଠା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଚାଖିଛି। ରାମ ବସି ପଡିଲେ ଆରେ ବେଙ୍ଗ ତୁ କେବେକା ବେଙ୍ଗ ଗିରେ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ରାମ କହିଲେ କଣ ମତେ ଦେଖିନଥିଲୁ? କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ରାମ କହିଲେ କୋଉଟା? ଆରେ କହୁନୁ କୋଉଟା ଦେଖିଲୁ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିଲି ନିଜେ ଛେପଟାକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି କିଏ ଜିଭ ଲଗେଇକି ସେ ଛେପଟାକୁ ଚାଟେ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ହନୁମାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦଧିମୁଖ ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁଷେଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜାମ୍ବବାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗଦ ଠିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲୁ ଛେପ ପକେଇକି କିଏ ଚାଟେ? ଆରେ କିଏ ଚାଟିଲା? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା ଆପଣ ରାଗିବେନି। ରାମ କହିଲେ ନାଇଁ ଆରେ କିଏ ଚାଟିଲା କହ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ। ମୁଁ କଣ ଛେପ ପକେଇ ଚାଟିଲି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ରାବଣ ମଲା, ରାବଣ ମରି ସାରିବା ପରେ ଏ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଏ ଲଙ୍କା ଗଡକୁ ଆପଣ କଣ କଲେ? ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରିଦେଲି। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାଟା ଦାନ କରିଦେଲି। ଯିଏ ଜିତେ ସେ ନଗରଟା ତାର ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ନଗରଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଦାନ କଲା ପରେ ତାକୁ ରାଜା କରେଇଲି। ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ଦାନ କଲା ମାନେ ଦାନ ମାନେ ଦେଇଦବାଟି
ନା ହଁ ଦାନ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାଟି ନା ହଁ ଆପଣ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ, ମାନେ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଲଙ୍କାକୁ? ଏ ଯୋଉ ପଥରଟା ହନୁମାନ ନଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ଏ ପଥରଟା ଲଙ୍କା ଗଡ ଭିତରେ ନୁହେଁ କି? ହଁ ଆପଣ ପରା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଛେପ ପକେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଟୁଛନ୍ତି କେମିତି? ପୁଣି ଏଠୁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ରାମ ଏଠି ବେଙ୍ଗକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ବେଙ୍ଗ ତୁ ମତେ କଣ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ରେ? ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି, ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକେଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲିଣି ନା, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ଯାଉ। ଏତିକି କହି ଏ ବେଙ୍ଗଟି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ରାମ ଡାକିଲେ ହନୁରେ, ଏ ବେଙ୍ଗ ଆଜି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଗଲା। ହେଟି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ